सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है ये क्लास नंबर 24 है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी प्लस ग्रामर के कुछ प्रश्नों नूं डिस्कस करांगे, जिहड़े कि तुहाडे रीड के एग्जाम लई बहुत ही हैल्पफुल जिहड़ी क्लास है जी ये होने वाली है। सो दोस्तों, बहुता समा ना खराब करते हुए तुसीं छेती छेती पहला ही सैशन नूं लाइक कर लो ते आपदे दोस्तां नाल शेयर कर लो। जेकर तुसीं अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इहनूं सबसक्राइब भी कर लिओ जी। तो दोस्तों, सैशन खत्म होने तो बाद तुहाडे इत्थे किन्ने क नंबर बने ने तुसीं लास्ट ते वो भी कमेंट करके जरूर जाओ। सो कल आपां कुछ 15 का क्वेश्चन डिस्कस किए सीगे ते अज भी आपां कुछ 15 का क्वेश्चनां नूं इत्थे डिस्कस करांगे। सो अज दा जिहड़ा अपना पहला प्रश्न है जी, नावल की सिक्ख्या बच्चों नूं किहड़े पद्धर ते दित्ती जा सकती है। सो जिहड़ी नावल की सिक्ख्या दित्ती जाती है ना जी, सो ये पूछा जा रहा तुहानूं भी वो किहड़े स्टेज के या फिर कह लो भी किहड़े लैवल के बच्चों नूं दित्ती जा सकती है। मैट्रिक पद्धर ते जिन्हों तुसीं समझ लो कि जिहड़े भी 10वीं वाले विद्यार्थी हुंदे आ भी उन्ने क पद्धर तक तुसीं इहनूं दे सकदे हो, या फिर एलीमेंटरी पद्धर के विद्यार्थियों नूं, या फिर जिहड़े प्राइमरी पद्धर वाले जिहड़े विद्यार्थी हुंदे आ जी तुसीं उन्हां नूं दे सकदे हो। ठीक है जी। सो दोस्तों, या फिर उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। जे आपां गल करिए नावल की, सो नावल की जिहड़ी सिक्ख्या है वो किहड़े क्लास के या फिर जमात के बच्चों नूं दित्ती जानी चाहिदी है या फिर दित्ती जा सकती है। सो आपां गल करिए प्राइमरी पद्धर ते एलीमेंटरी पद्धर ते इहदा जवाब है जी ये तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। ठीक है जी, ये तो हो जाएगा गलत। जे आपां गल करिए मैट्रिक पद्धर ते यही तुहाडा सही जवाब होएगा, क्योंकि जिहड़े भी मैट्रिक पद्धर वाले जिहड़े विद्यार्थी हुंदे ने वो इन्हां दोवां दे कंपैरिजन थोड़े जिहे वड्डे हुंदे ने। ठीक है जी। सो जे आपां गल करिए एलीमेंटरी ते प्राइमरी पद्धर ते, सो इस इन्हां क्लासां दे बच्चों नूं आपां मेनली बोलण ते या फिर होर भी बहुत सारियां क्रियावां हुंदियां एक्टिविटीज़ हुंदियां जी भाषा लई, भाषा के विकास लई आपां वो डेवलप करन दे विच आपां बिजी हुंने आ, जिहदे करके मैट्रिक पद्धर दी जदों तक बच्चे उत्थे तक आउंदे आ भी उन्हां दा विकास जी भाषा का काफ़ी हो चुक्या हुंदा। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए। हुण चलदे आ जी अगले प्रश्न ते। हेठ लिखिया विचों किहड़ा पाठ पुस्तक दीआं अंदरूनी विशेषता का हिस्सा नहीं है। अंदरूनी विशेषता पूछा जा रहा। अंदरूनी कहण दा मतलब ये कि जिवें कि पाठ पुस्तक हुंदी है। पहला चलो ऑप्शनां नूं पढ़ो, मैं क्वेश्चन नूं फिर भी समझाऊंगा तुहानूं। ऑप्शन नंबर ए विशा, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी शैली, या फिर ऑप्शन नंबर डी कागज अते छपाई। सो इत्थे दसो भी किहड़ा ऑप्शन इत्थे सही है। जे आपां गल करिए पाठ पुस्तक की अंदरूनी विशेषता, अंदरूनी विशेषता का की मतलब है जी, अंदरूनी विशेषता है तो मतलब कि कोई बाहरली विशेषता भी हुंदी होनी आ। सो बाहरली विशेषता तो की मतलब है जी, बाहरली विशेषता तो मतलब यह कि वो बाहरों किताब विखदी किहो जी है। ठीक है जी, वो छपाई या फिर कुछ भी समझ लो भी वो बनावट किहो जी हैगी आ। सो जे आपां गल करिए विशा भाषा ते शैली, ये तो की है जी ये इहदी अंदरूनी विशेषता है कि किहड़ी इहदा विशा किहो जिहा है, इहदा जिहड़ा सबजैक्ट मैटर है वो किहो जिहा प्रोवाइड करवाया गया है टीचर के द्वारा या फिर पबलिशर के द्वारा, या फिर जिहड़ी उहदे विच भाषा वरती गई है वो औखी वरती गई है या फिर सौखी बच्चे के लैवल की वरती गई है, शैली किहड़ी वरती गई है इहनूं लिखण लगे। तो इहदा जिहड़ा सही जवाब है जी ये की है, ये अंदरूनी विशेषता का हिस्सा की नहीं है जी, कागज अते छपाई। ऑप्शन नंबर डी तुहाडा सही जवाब है जी। सो इस दे नाल ही चलदे हां अपने अगले प्रश्न ते। वाद विवाद विच किहड़ी भाषाई कौशलों की वरतों हुंदी है। सो जे आपां गल करिए भी जिहड़ी तुसीं टीवी ते डिबेट वेखदे हुंदे हो ना, वैसे जे तुसीं वेखदे हो तो मैं मेरी तुहानूं यही सजैशन है, मेरी यही सलाह कि डिबेट तो बिल्कुल वेख्या ना करो। ठीक है जी। सो अजकल तुहानूं पता ना जी कि डिबेट ते की कुछ हुंदा अजकल भी बस ऊँ रौला पा रहे हुंदे आ ते आपां नूं कोई समझ नहीं लगदी ते अपना व्यूअर्स का भी टाइम खराब हुंदा। ते दोस्तों, जेकर मैं इन्ना क जरूर एक्सपीरियंस किया कि जेकर तुसीं जिंदगी 'च खुश रहना ना, नैगेटिव गल्लां तो दूर रहना, तो टीवी दीयां जिहड़ियां खबरां हुंदियां ने जी उन्हां नूं वेखना बंद कर दो। ठीक है जी। सो यही गल की जा रही है, वाद विवाद विच किहड़ियां भाषाई कौशलों की वरतों हुंदी है। सो दोस्तों, ये वाद विवाद कोई जरूरी नहीं कि हरेक पासे गलत ही होवे। जो आपां बच्चों नाल कह लो या फिर जो ये गल्लां कराउने आ भी उन्हां दा कुछ बौद्धिक विकास भी हुंदा है, फिर ही उन्हां नूं बोलण दी या फिर कह लो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गल्लां बनाउण दी जिहड़ी गल है जी वो सिੱਖਦੇ हुंदे आ। सो इत्थे वाद विवाद विच किहड़ी भाषाई कौशलों की वरतों की जाती है। सुणन अते बोलण दी, सुणन अते पढ़न दी, सुणन अते लिखण दी, बोलण अते पढ़न दी। जे दोस्तों जे मैं गल करां भी जे तुहानूं मौका दिता जाए बोलण लई, सो तुहाडी इत्थे किहड़ी विशेषता है जी उहदी कह लो भी जिहड़ी डिवेलपमेंट है हो सकती है। जेकर तुहानूं इत्थे बोलण लई आख्या जाए तो तुसीं की करोगे, तुसीं मेनली उन्हां दीयां गल्लां नूं सुणोगे तो उत्थे बोलोगे। ठीक है ना जी। सो यही गल है ना। फिर नाले एक होर गल पुछ लई जांदी है भी जे वाद विवाद हुंदा है तो इहदे नाल की कुछ फायदा भी हुंदा, बिल्कुल हुंदा। जिवें कि टॉलरेंस की जिहड़ी भावना हुंदी है ना, जिवें कि अजकल गल भी की जाती है, जिवें जेकर तुसीं किसी नूं गल सुना रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो तो उहदे नाल इनटॉलरेंस की जिहड़ी भावना हुंदी है भी वो भी वधदी है। इनटॉलरेंस नहीं मतलब कि टॉलरेंस की भावना वधदी है कि तुसीं अगले नूं सुणन की जिहड़ी कैपेसिटी है जी वो भी रखदे हो। ठीक है जी। सो इहदा मतलब है कि सुणन अते बोलण की
ਜਿਹੜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ? ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ? ਬੋਲ ਲਿਖਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਵਿਧੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੀ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਬੋਧ, ਭਾਵ, ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਪਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੋ ਵਾਚਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਬੋਧ, ਭਾਵ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਹੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੋਚਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਚਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਚਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈਕਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ, ਇੱਟਾਂ, ਵੱਟੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਸੀ। ਜਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਮੇਲਿਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ, ਸੰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਜਕ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਝਮੇਲੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਝਮੇਲਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੁਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ, ਲੱਕੀ, ਈ, ਉਲਕੀ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਪਲੱਸ ਈ, ਮੁਲਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ, ਕੋਠੇ, ਵਟਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਦੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾउन ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।